नमस्कार मुझे डॉक्टर प्रमोद कुमार पाढ़ी सहकारी प्रोफेसर ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर। आज आम यही श्रेणी प्रकोष्ठ पीओडी 101 चतुर्थ एकक यूनिट 4 रे थिबा ओडिशार संस्कृतिर परिचय संपर्क में आलोचना करिबा। आपण माने समस्ते निश्चित भाव में जानिथिबे जे कला और संस्कृति रे उत्कर्ष साधन करिथिबारु एहार नाम उत्कल थिला प्राचीन काल रे। परवर्ती समय रे एहार नाम ओडिशा हिछि। कला और संस्कृतिर एक क्षेत्र भाव में ओडिशा परिचित हिछि। तेणु क्यों क्यों सांस्कृतिक उपादान रही आमे आज यही श्रेणी रे आलोचना करिबा। आमे सर्वप्रथम आलोचना करिबा ओडिशार कला और स्थापत्य संपर्क। कला और स्थापत्य क्षेत्र रे ओडिशा समग्र विश्व रे वंदित हिछि। अनेक गवेषक ओडिशा को आगमन करिसंती एवं ओडिशार कला स्थापत्यर जो प्राचीन विभव थिला ताकू समाने आविष्कार करिसंती और से विषय गभीर भाव में से तर्जमा करिसंती आलोचना करिसंती। आमे सर्वप्रथम आलोचना करिबा ओडिशार कला और स्थापत्य परिप्रेक्षी रे गुंफा चित्र विषय। आमर जन प्रसिद्ध प्रत्नतत्वविद डॉक्टर जयस्वाल से ओडिशार विभिन्न अंचल रे जो गुंफा चित्र गुड़िक रही ताकू से आविष्कार करी तार जो प्राचीन विभव गुड़िक प्राचीन निदर्शन गुड़िक रही से विषय आलोचना करिसंती। प्राचीन गुंफा चित्र भितर सर्वप्रथम प्राचीन चित्र होची विक्रमखोल गुंफा चित्र जहाँकि झारसुगुड़ा जिले में अवस्थित। डॉक्टर जयस्वाल मंतव्य प्रदान करिसंती जे विक्रमखोल रे जो प्राचीन चित्र गुड़िक रही ता भितर आमर जो ब्राह्मी अक्षर रही ब्राह्मी लिपि रही से चित्र गुड़िक तार उद्भव रूप भाव से ग्रहण करिसंती। अनेक गुड़े चित्र को से सेटारे आलोचना करिसंती। अन्य एक गुंफा चित्र होची बेलपाहाड़ निकट रही उलाबगढ़ गुंफा चित्र। उलाबगढ़ गुंफा चित्र मध्य अनेक प्राचीन चित्र गुड़िकर प्रदर्शन रही जहाँकि मन करा जाउछि जे आदि मानव माने से चित्र अंकन करथिले। ता भितरे विभिन्न प्रकार ज्यामितिक चित्र रही रैखिक चित्र गुड़िक रही पशुपालन चित्र रही बा कृषि सभ्यतार चित्र ता भितरे आमे देखिबाको पाई। कलाहांडी जिल्लार कोक्सरा रे अवस्थित आउ एक सर्वप्राचीन गुंफा चित्र होची गुड़हांडीर गुंफा चित्र। ता भितरे आदि मानवर विभिन्न प्रकार चित्र प्रदर्शित होती। आदि मानव माने ता भितरे विभिन्न रैखिक चित्र गुड़िक जो प्रदर्शन करिसंती ताहा आमे सेटारे देखिबाको पाई। मयूरभंज जिल्लार रायरंगपुर पाखरे जामदा गोटे स्थान रही से स्थान पखना पथर गोटे ग्राम रही। पखना पथर ग्राम मध्य प्राचीन गुंफा चित्र गुड़िक रही जहाँकि विक्रमखोल बा उलाबगढ़ चित्र सहित सामान बोलिकी विभिन्न गवेषक माने मंतव्य प्रदान करिसंती। यह व्यतीत झारसुगुड़ा जिलार हिमगिरी पाखरे माणिकमुड़ा एक ग्राम रही से ग्राम मध्य गुंफा चित्र गुड़िक परिलक्षित होती जहाँकि गोटे प्राचीन निदर्शन भाव में आदि मानव मानकर निदर्शन भाव में ताकू ग्रहण करा जाइछि। तेणु गुंफा चित्र क्षेत्र में ओडिशार गोटे प्राचीन प्रसिद्धि आमे समग्र भारत भितर देखा पाई। ओडिशार कला स्थापत्यर अन्यतम उल्लेखनीय उपादान होची मंदिर कला। मंदिर कला क्षेत्र मध्य ओडिशा विश्ववंदित होई पारिथिला। तार आमे प्राचीन निदर्शन देखु खारवेलंकर हाथीगुंफा शिलालेख जो स्थापत्य कला गुड़िक रही उदयगिरी खंडगिरी रे जो जैन गुंफा गुड़िक रही ता भितर मध्य स्थापत्य कलार आदि निदर्शन परिलक्षित होता है। यह व्यतीत आमर भौमकर वंशी राजा माने जो माने कि अष्टम रु दशम शताब्दी पर्यंत राजत्व करथिले ओडिशा रे
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଭୌମକର ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ତା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୌମକର ବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତହିଁରେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କଳ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପୋଥି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପୋଥି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ସେହି ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ କୌଶଳ ରହିଛି, 3ଟି କୌଶଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଖା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପିଢ଼ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି କଖର। ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଦେଖୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ସେ ଶୈଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ରେଖ ଶୈଳୀ, ଲମ୍ବା ଶୈଳୀ। ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗମୋହନର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ଜଗମୋହନ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ସେ ଶୈଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ପିଢ଼ା ଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଖର ଶୈଳୀ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏପରିକି ଏହା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଲଣ୍ଡନରେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୈଳୀ ସମ୍ମତ ହୋଇଛି, 3ଟି ଶୈଳୀ ସମ୍ମତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଳଭଞ୍ଜିକାର ଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୃତ୍ୟର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପକୌଶଳ ର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା। ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିପିଲିର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି, ପିପିଲି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। କଟକର ତାରକସି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ, ତାରକସି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ବା ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଦେଖୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ତାହା ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ପଟ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ବସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ସମ୍ବତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ସେହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ଝୋଟି, ଚିତା, ମୁରୁଜ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ବା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଗବେଷକମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତାକୁ ସେମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ବଟୁ ନୃତ୍ୟ, ପଲ୍ଲବୀ, ଅଭିନୟ, ମୁଖ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୁରୁଲିଆ, ଷଢ଼େଇକଳା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ବା ଏକକ ନୃତ୍ୟ, ପାଲା ଏବଂ ଦାସକାଠିଆ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ସମର ସଂସ୍କୃତି। ସମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମହାଭାରତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଏବଂ ସୂତାୟୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ଯେଉଁ ସଜ୍ଜା, ଯେଉଁ ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ବାହିନୀ ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାରବେଳ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପ୍ରମୁଖ ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଦାବରୀ, କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମର ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ। ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛି। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ତାରକସି କାମ ହେଲା କିମ୍ବା ଝିନ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବା ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅକଳନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଯେମିତିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ହେଲା ବା ଧାମରା ମୁହାଣ ହେଲା। ଯେଉଁ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି ବା ବଳିବଦ୍ଧ କରିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାର ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା, ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବା କଥା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଥା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଠାରେ ପରିସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।